लॉकडाउन के दौरान जिथे जिम ते स्विमिंग पूल सेंटर योगा सेंटर बंद हो गए उत्थे साइकलिंग लोगों का एकमात्र सहारा बन के आई। वर्जिश भी हुई पर नाल दे नाल जिहड़ी साइकलिंग इंडस्ट्री है लॉकडाउन के दौरान उन्होंने सब तो वड्डा बूस्ट मिले है जिहदे करके साइकलिंग इंडस्ट्री अज गुलजार है। तो पिछले लॉकडाउन दौरान यानी 3 ਤੋਂ 4 महीने दौरान साइकिल घट्टो घट्ट 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ट्रेंड भी कर रही है, इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है, पर नाल दे नाल साइकिलां बनदियां किस तरह ने। गरीबां दी हसरत अते अमीरां दी कसरत कहे जाण वाले साइकिल एक बार फिर तो लोकां दी पसंदीदा आवाजाही दा साधन बन चुके ने, जिस दा कारण है कोरोना वायरस। कोरोना काल ने जिथे सारे लोगों के कामकाज ठप कर दिते अते लोगों नूं वेला करके रख दिता, उत्थे ही डॉक्टरां वल्लों भी लोगों नूं सेहतमंद रहण दे लई ज़्यादा तो ज़्यादा कसरत करन दी सलाह दित्ती गई, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिम अते होर हैल्थ क्लब बंद कर दिते गए सन। तां कसरत करन दे लई लोगों ने जिस साधन का सब तो ज़्यादा सहारा लिया वो है साइकिल। साइकिल चला के खुद नूं तंदुरुस्त रख रहे लोगों का की कहना है, आओ सुनते हैं। क्योंकि अब लोगों के पास टाइम है, प्लस देव गॉट द एनर्जी टू डू दिस। अब वो क्या है कि कॉलेजेस नहीं जान, जैसे वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हमें अब टाइम मिल जाता है हेल्थ पे ध्यान रखने का। पहले कितने ज़्यादा लोग अब हेल्दी ट्रेंड लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, प्लस अब क्या कहते हैं और कुछ होता नहीं है कुछ करने को क्वारंटाइन में भी, तो साइकिलिंग इज़ द ओनली बेटर ऑप्शन। उसके बाद दे गेट टू रीशेड्यूल देयर डे, वो पूरा दिन उनका ठीक जाता है। तो ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि बाहर तो ऑक्सीजन भी मिल रही है और जिम्स के अंदर तो वही है ना, एयर कंडीशनिंग है और गाने भी वही चल रहे हैं। हम अपनी मर्जी से जो करना है जैसे करना है वैसे करते हैं। वहाँ ट्रेनर्स होते हैं तो इतनी फ्री विल भी नहीं होती। तो हमने जब नवी साइकिल ली थी तो हमें 2-3 दिन वेटिंग पे मिली थी, जो कि पहले बहुत इजीली मिल जाती थी, और इस टाइम तो ऐसे लगता है जैसे साइकिल रैली हो रही है सुबह। जब से मैं साइकिलिंग करने लगा हूँ तो मेरी बॉडी पे भी काफी इफेक्ट आया है, वेट लूज हुआ है और पूरे दिन मैं फ्रेश रहता हूँ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੋਟਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਮਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ। सो किस तरह साइकलिंग का क्रेज मुंडे कुड़ियां दे सिर चढ़ बोल रहा है, जिस दे चलदियां कोरोना काल च साइकिल का हब मन्ने जांदे लुधियाना च वड्डे पद्धर ते इस उद्योग नूं फायदा होया। जेकर मई तो लैके जुलाई तक की गल की जाए तो दसना चाहांगे कि इस समय के दौरान 34 ਲੱਖ साइकिलों की विक्री हुई, मतलब 37,000 साइकिल हर रोज विके। चीन दे नाल कीते बायकॉट दे नाल भी इस उद्योग नूं काफी फायदा होया, जिस दे चलदियां हुण सारे पुरजे चाइना तो मंगवाउण दी बजाय इत्थे ही तैयार कीते जा रहे हैं। हुण तुहानूं लुधियाना दी नीलम साइकिल दी फैक्ट्री च लैके चलदे हां। कोरोना काल च आपां देखिया कि बहुत सारे बिजनेस जिहड़े आ वो बंद होके रह गए सी, लेकिन एक बिजनेस जिहड़ा है वो बहुत ज्यादा जिहड़ा इस विच तरक्की कर रहा। मैं गल कर रहा साइकलिंग दी, क्योंकि बहुत सारे स्विमिंग पूल जिमनेजियम जिहड़े आ और जिहड़े हैल्थ क्लब सी वो बंद सी, उस करके बहुत सारे लोगों ने साइकलिंग नूं अपना रोज का एक रूटीन बना लिया, और इस करके पिछले 3 महीनों करीब 34 ਲੱਖ साइकिल जिहड़े भारत च विक चुके हैं। और भारत की गल करिए तो हर साल 2 करोड़ 20 ਲੱਖ जिहड़े साइकिल ने वो भारत में बनते हैं, और 90% साइकिल जिहड़े आ वो लुधियाने च बनते हैं। इस वक्त मैं लुधियाने के नीलम साइकिल ब्रांच पहुंचा। असीं बचपन तो देखते हैं कि करीब 56 साल तो जिहड़ा नीलम साइकिल है वो साइकिल बना रहे हैं, और लुधियाने उन्होंने प्लांट च आए हैं, और किस तरह कोरोना चो काम कर रहे हैं, कि उन्होंने दिक्कत आ रही है, उस बारे गल करने लई मेरे नाल राजेश सेठ ने जिहड़े कि इस फैक्ट्री के मालिक ने। नीलम प्लांट बारे गल करांगे, और खास तौर पर जिहड़ी साइकलिंग की लगातार डिमांड वध रही है उस बारे गल करांगे। राजेश जी, असीं देखिया कि बहुत सारे एक्सरसाइज के साधन खत्म हो गए सी, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो कोरोना तो बचना है इम्यूनिटी वधाओ, और इम्यूनिटी वधाउण लई तुहानूं एक्सरसाइज करनी पेगी, और शायद साइकलिंग एक इहो जी चीज़ सी जिहड़ी सब दी रीच विच सी। असीं जानना चाहांगे कि जिहड़े ਲੱਖਾਂ साइकिल जिहड़े आ बन के विक रहे ने, और रिकॉर्ड बन गया कि रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं, की मानते हो, पिछे की कारण है? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 1964 ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। 1964 ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ BK ਸੇਠ
ਔਰ ਅੰਕਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 1964 ਚ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 8 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 8 ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਓਨਲੀ 1% ਆਫ ਟੋਟਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੀਬਰਾਸਿੰਗ ਹੈ, ਫਾਸਫੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 56 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 2-3 ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਿਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੇਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਸੀ, we are more comfortable in August and will be more comfortable in September onwards. ਨੀਲਮ ਸਾਈਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 4000 ਸਾਈਕਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਆਰਡਰਸ। ਸੋ ਨੀਲਮ ਸਾਈਕਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 4000 ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ 5000 ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਆਖਰ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ। ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲੋਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਲਸ ਹੈਡ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੌਬੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਈਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਈਕਸ ਕ੍ਰਾਸ ਸਾਈਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲਸ ਬਣ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀਬ 5000 ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸਾਈਕਲਸ ਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਈਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਹੈਡ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਨੋਜ ਜੀ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਕਈ ਫੋਲਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਮਸ ਬੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 34 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 18 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਸਰ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 3 ਟਾਈਮਸ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਵੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਸ ਅੱਛੇ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਅੱਛੇ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਡ ਪਾਰਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਲ ਭੇਜੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ MHA ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਵਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਇਲਟਸ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, HR ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਸੇਲਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 90% ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੇਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਮਾਡਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਰੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮੈਨ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਐਡਲਟ ਸਾਈਕਲ 24 ਇੰਚ, 26 ਇੰਚ, 27.5 ਤੇ 29 ਇੰਚ, ਇਹ 4 ਸਾਈਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ, ਉਹ 27.5 ਤੇ 29 ਇੰਚ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 26 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜਿਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੋਕ ਤੇ ਰਿਜਿਡ ਬੈਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਰਡ ਟੇਲ। ਇਹ ਹਾਰਡ ਟੇਲ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਨਰਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਮਾਨੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮਾਡਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੀ 200 ਮਾਡਲਸ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧਿਆਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੰਫਰਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 27.5 ਹੈ ਜਾਂ 29 ਹੈ ਜਾਂ 26 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਗੇਅਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਗੇਅਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਰਿਜਿਡ ਸਾਈਕਲ ਵਿਦਆਊਟ ਗੇਅਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 ਦੀ ਰੇਂਜ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਸਕੋ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਹੀਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਹੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਵਾਂਸ ਅ ਮੰਥ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਗੇਅਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਨ ਦੀ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਡ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੌਂਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਸ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ 5-7 ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਤੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਲਈ ਔਰ ਲੋਅਰ ਲਿੰਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ weight ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਹੈ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ weight ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ।